ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 8ਵੀਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 12ਵਾਂ ਪਾਠ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ बड़े ही कीर्तिमानी ते बड़े ही जागृतिपूर्ण कामयाब ते एक उद्देश के मुताबिक इन्होंने इंग्लैंड च जाके एक गोरे नूं मौत के घाट उतारिया सी। उन्होंने जलियांवाले बाग का बदला लिता सी। जलियांवाला बाग जिहड़ा हत्याकांड सी उस वेले दा। ते आओ इन्हां बारे पढ़ते हाँ। लेखक ने की लिखिया है शहीद ऊधम सिंह जी बारे, वो की दसना चाहुंदे हन सानूं, इन्हां बारे पढ़ते हाँ। आओ। शहीद ऊधम सिंह का नाम भारत के चोटी के राष्ट्रीय शहीदों में शामिल होंदा है। जिहड़े साडे राष्ट्र वास्ते साडे देश वास्ते शहीद होंदे हन उन्हां विच सब तो उपर जिहड़ा नाम है गिणतियां दियां सूरमियां विच वो शहीद ऊधम सिंह का नाम सब तो उपर लिखा जाता है। उन्होंने जलियांवाले बाग विच मौत के घाट उतारे गए सैकड़े निर्दोष भारतीय लोगों की शहीदी का बदला 20 साल लंबे अरसे बाद लैके देश की आज़ादी में अहम योगदान पाया। लेखक कहते हैं कि शहीद ऊधम सिंह जी ने जलियांवाले बाग में जिहड़े मौत के घाट उतारे गए सैकड़े निर्दोष भारती सन, उन्हां दी मौत का बदला 20 साल बाद लंबे अरसे बाद लैके बदला लिता सी। इन्हां ने वो लैके ते देश की आज़ादी में जिहड़ा है वो बड़ा अहम योगदान इन्हां ने पाया सी। सरदार ऊधम सिंह जी का जे बारे गल की जाए, इन्हां दे जन्म बारे, तो इन्हां दा जन्म 26 दिसंबर 1899 ईस्वी नूं सुनाम दे पिंड शाहपुर कलां विखे होया। उन्हां दे पिता जी टहल सिंह नेड़ले पिंड उप्पल दे रेलवे फाटक के पहरेदारी का काम करते सन। इस तरह ऊधम सिंह बहुत सधारण परिवार नाल संबंध रखते सन। मंदे भागां नाल 7 साल की उम्र तो भी घट उम्र विच आप दे माता दी नारायण कौर अते पिता जी का देहांत हो गया। मतलब जदों ये 7 साल के सन, इन्हां दी माता जी अते पिता जी दा इन्हां दा साथ छड्ड गए। इसलिए आपनूं आप दे भरा समेत अमृतसर के खालसा यतीमखाने विच छड्ड दिता गया। 1917 ईस्वी नूं यतीमखाने विच आप दे भरा दी भी मौत हो गई। 1918 ईस्वी विच 10वीं की प्रीख्या पास करने तो बाद ऊधम सिंह ने यतीमखाना छड्ड दिता सी। जेकर सरदार ऊधम सिंह जी बारे गल की जाए तो जन्म तो ही शायद इन्हों बड़ा ही दुखदाई घटनावां नाल सामना करना पिया। इन्हां दे जिहड़े माता पिता जी सन वो इन्हां दी 7 साल की उम्र विच ही इन्हां दा साथ छड्ड गए सन। इन्हां दे वड्डे भरा सन उहदे नाल ते ये खुद एक खालसा यतीमखाने अमृतसर विच इन्हां नूं छड्ड दिता गया सी ते यतीमखाने विच इन्हां दी भरा दी मौत भी हो गई सी। तो उस तो बाद 10वीं की प्रीख्या पास करने तो बाद इन्होंने फिर यतीमखाना छड्ड दिता सी। ते अमृतसर विच उन्हां दिनां विच देश की आज़ादी की भावना प्रबल हो रही सी। देश साडा उस टाइम उस समय गुलाम सी अंग्रेज़ों का, तो उस समय अमृतसर विच ये जिहड़ी आज़ादी की भावना है ये बड़ी तेज़ हो रही सी। लोकां विच जागृति आ रही सी। देश नूं आज़ाद कराउण विच जिहड़े वख-वख देश भगतां दे जिहड़े नाम आउंदे हन उन्हां विच ऊधम सिंह जी का नाम सब तो उपर मन्निया जाता है। इस वेले जदों ये भावना उस टाइम प्रबल हो रही सी, उस समय प्रबल हो रही सी, तो इन्हां नूं देखदे देखदे सरदार ऊधम सिंह जी भी वड्डे हो रहे सन ते आज़ादी के परवाले थां थां उत्ते इकट्ठ करके लोकां विच आज़ादी प्राप्ति की चाह पैदा करने विच जुटे हुए सन कि लोकां नूं उस टाइम जागृत किया जाए। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी नूं विसाखी वाले दिन की गल है। इसे उद्देश नाल जलियांवाले बाग विच एक भारी इकट्ठ का आयोजन किया गया सी। बहुत बड़ा इकट्ठ सी जिस विच बहुत सारे लोग सन उत्थे इकट्ठे होए सन जलियांवाले बाग विच। ऊधम सिंह भी उन्हां दिनां विच आज़ादी प्राप्ति लई तड़फ रहा सी। इसलिए वो जलियांवाले बाग विच इकट्ठे हुए लोगों नूं पानी पिलाउण की सेवा कर रहे सन। उस टाइम पानी पिलाउण की सेवा इन्हां हिस्से आई सी। अंग्रेज़ भारतीय लोगों द्वारा किए इस इकट्ठ नूं सहन ना करके, मतलब कि वो सहन नहीं कर सके इस गल नूं, ते जनरल डायर की अगवाई विच जिहड़ा अंग्रेज़ों का सैनिकों का जिहड़ा जनरल सी वो सी जनरल डायर, ते वो सब तो अगे सी। उसने हुक्म दिता कि इन्हां जलियांवाले बाग दे चारों पासे नूं घेर लिता जाए
ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਵਗਿਆ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਖੂਨ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਪ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਇਹੀ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੁੰ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੰਡਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲ, ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। 13 ਮਾਰਚ 1940 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 31 ਜੁਲਾਈ 1940 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਇਸੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਢੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੇਗੁਨਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ। ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਹਾਂਤ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰਫਨੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ। ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਝੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਹੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਮੰਤਵ, ਕਿ ਏਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਿਅਰਥ ਮਤਲਬ ਬੇਕਾਰ, ਵੇਸਟ। ਮੁਕਤ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਫਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਰਿਣੀ ਮਤਲਬ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਓਬਲਾਈਜ਼ਡ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਕੁਝ MCQ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ? ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਦਲਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।